හරි. එතකොට ඒකට උත්තරේ මම මතක් කරනවා ඔයගොල්ලන්ට the ball was taking place කියලා උත්තරේ පටන් ගත්තා අපි. in the royal palace නේ. උත්තරේ හරි. second එක the pumpkin became a coach කියලා අපි උත්තරේ පටන් ගත්තා when the god fairy waved her wand කියන උත්තරේ. What had the horses once been? The horses once had been 6 white mice කියන එක. The band struck up a tune. The men begin to play music කියන එක. The girl was called Cinderella because it was her job to look after fire. ඒ ටික හරි. Last two. අපි හොයන්නේ හරි වාක්‍යයක්. Write down the sentences that are true. The staircase was made of wood. හරිද වැරදිද? වැරදි. No one knew who Cinderella was. හරි. කුමාරයා ගණන් ගත්තේ නැල්ලු. Wrong. වැරදි. The staircase was a stone one. හරි. Marble කියන්නේ පාෂාණ වර්ගයක්. The prince asked Cinderella to dance with him. Hari, the people looking on knew who Cinderella was. නෑ වැරදි ඒක. Number 7. Find words that mean girl. Girl කියන එකට සමාන වචනයක් දෙකක් තිබ්බා. Damsel ගන්න පුළුවන්, maiden ගන්න පුළුවන් නේ. Fireside. Hearth එක HEARTH hearth කියන්නේ ගිනි මැලේ ගිනි උදුන. People looking on. Onlookers. Onlookers. Sorry, ඉවරයි පිටුව. We are going to the page number 30. අපි යනවා 30 වෙනි පිටුවට. Right. මේ මාතෘකාවක් තියෙනවා adjectives of quantity කියලා. quantity කියන්නේ ප්‍රමාණය කියන එක. ප්‍රමාණය හා සම්බන්ධ නාම විශේෂණ කියන එක. බලමු අපි පළවෙනි සෙට් එක. විතරක්. දකුණු පැත්තේ උත්තර තියෙනවා පුතේ. box, carton, cup, glass, pinch, spoonful, tub, tube. උරුම බලන්න අපි. Mother added 2. අම්ම එකතු කරා 2ක්. sugar, සීනි, තේකට මොනවද එකක් වෙන්න බැද්ද? කිම්මන උත්තර? Yes, mother added 2. මොකද? Spoonfuls. Spoonful. I ate a slice of cake and had a cup of tea. Meenu put a pinch. Pinch. Pinch කියන ඇබිත්තක් කියන එක. Pinch of salt. Yogan bought a carton. Yes, carton of fresh milk. Mother gifted a box of crayons. Tamara bought a tube of toothpaste. I drank a glass of water, tub of yogurt. Ne? Hari අපි යම් බහලයකට. Sir, marks key. 1 mark each පුතේ එකකට ගන්න දාගමු. Fill in the blanks with the correct word from the list. ඒ වගේම එකක් තමයි තියෙන්නේ.
bar, bunch, dozen, liter, loaf, jar, packet, a sprig. දෙකම කරන්න පහල එකත් කරු ඊට පස්සේ Sumala bought මොකද්ද dozen of eggs. Dozen eggs can do simak kene dozen eggs for making cake. For the pet. Liter. Father Liters. paid 200 rupees for a liter of petrol. Liter Kapla is going to buy a Loaf of operating the Panratala Kinika. Nizal shared bar. Just bar of chocolates among his friends. Sarah needs a Spring. bunch. Spring. sprig game out of them. Spring. The Barameka. Netu is taking a jar of jam hari. Yeah. Mohan smokes a packet of cigarettes. Grandpa has misplaced his bunch of sprig of curry leaves. Kinitak කියන එක. Sprig කියන්නේ kinitak. Curry leaves කියන්නේ දන්නවනේ අපේ කරපිංචා. Sprig of curry leaves. ඊළඟට කරමු කර
Okay. Nisal bought washing soap. Bar of washing soap. Upul needs a Bowl of ball string. bowl, Grandpa has some cigars and a Box of box of Could you give me a sheet of pieces, paper? Eh? Sheet. Could you give me a sheet of a note? Then of a sheet of paper. Mala bought a new pair of shoes. pair. There is a big pile of stones. We capital W and only. We have 4 pieces of furniture. There is a heap of books. Page number 27. We see how that young. කතා කරන ආගන්න වැදගත් දේවල් තිබුණොත් ලියා ගන්න දන්න කාරණා අපිට ඉවර කරන්න පුළුවන් නේද healthy food කියන්නේ සෞඛ්‍යමත් ආහාර කියන ඒවා when we eat what we eat අපි කන දේ decides කියන්නේ තීරණය කරනවා අපි වර්ධනය වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ඔයා කනවා නම් good හොඳ wholesome කියන්නේ පරිපූර්ණ nutritious කියන්නේ පෝෂ්‍යදායී ආහාර ඔයා වර්ධනයේ වේ සෞඛ්‍යමත්ව සහ ශක්තිමත්ව ළමෙක් ලෙස ඔයා සෞඛ්‍යමත් ආහාර ගන්න ඕනි ඒ සෞඛ්‍යමත් ආහාරය තුල ප්‍රධාන පෝෂක තියෙන්න ඕනි ඔයාට කාබෝහයිඩ්‍රේට්ස් ඕනි pot rice potatoes bread වගේ තියෙනවනේ කාබෝහයිඩ්‍රේට්ස් කියන එක there is starch කියන්නේ පිෂ්ඨය කියන එක පිටි සහිත භාවය කියන එක in these types of food වාගේ ශරීරයට පුළුවන් පරිවර්තනය කරන්න වෙනස් කරන්න මේ පිෂ්ඨය into energy ශක්තිය බවට එකෙන් ඔයාලට දෙනවා brain power මොලේ ශක්තිය දෙනවා ඔයාලට වැඩ කරන්න muscle power මාංශ පේශි ශක්තිය ලබා දෙනවා ක්‍රීඩා කරන්න ඔයාලට ප්‍රෝටීන් ගත්තම වැදගත්ලු ඔඩනංවන්න ශක්තිමත් මාංශ පේශි සහ ස්ථාවර මස් ෆර්ම් කියන්නේ ස්ථාවර දැඩි ෆ්ලෙෂ් කියන්නේ මස් කියන එක ඒවා ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට දකින්න හම්බෙන්නේ fish eggs nuts green vegetables කපන්ඩේ කැල්ල මෙල්ලුම් වල ප්‍රෝටීන් නැහැ fish හරි eggs හරි nuts කජු වල තියෙන ප්‍රෝටීන green vegetables වල ප්‍රෝටීන අවම ප්‍රතිශතයක් තියෙන්නේ මස් වල තියෙනවා we also need a small amount of fat තෙල් පොඩ්ඩකුත් ඕනේ margarine butter cooking oil වල තියෙනවා calcium තියෙනවා කිරි වල ඒක උදව් වෙනවා ශක්තිමත් අස්ථි සහ දත් හදන්න යකඩ iron spinach නිවිති වල සහ අනෙකුත් තද කොළ පාට එළවලු වල තියෙනවා ඒවා අපිට වැදගත් වෙනවා පෙළේ හදන්න වැදගත් විටමින් වර්ග තියෙනවා විටමින් A B C D E වගේ දේවල් ප්‍රධාන වශයෙන්ම නැවුම් එළවලු දුඹුරු පාට සහල් රතුබත් කියන එක දුඹුරු පාට පාන් කියන එක fish oil මාළු තෙල් වල තියෙනවා විටමින්ස් උදව් වෙනවා අපිට ලෙඩ සමග සටන් කරන්න අපේ ඇස් කොණ්ඩේ හැම දත් හොඳට තියාගන්නත් උදව් වෙනවා ඒ වුණාට yet එසේ වුවත් කියන එක කියලා කියන්නේ විටමින්ස් අනෙකුත් වැදගත් දේවල් නිතරම විනාශ වෙලා යනවා ආහාරය කියන එක තැඹුවොත් බැද්දොත් ගොඩක් එළවලු කියන ඒවා බොහොම පරිස්සමින් හොදන්න ඕනේ ඒවා උයන්නත් ඕනේ බොහොම කෙටි කාලයක් අපි පළතුරු විශේෂයෙන්ම ආයි නැවතත් කතා කරුවොත් බොහොම පරිස්සමින් හොදන්න ඕනේ පිරිසිදු වතුරෙන් අමුයෙන් කන්න පුළුවන් තරමට හොඳයි හැමදේම ඒවා ගොඩක් ළමයි වර්තමානයේ nowadays කනවා ගොඩාක් පැන් රස කෑම බිස්කට්ස් කනවා කේක් ස්වීට්ස් චොකලට්ස් අයිස්ක්‍රීම් ඒ වගේ අධික සීනි සාන්ද්‍රණයක් අන්තර්ගතයි සීනි කියන්නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් එකක් ඒකේ යම් ප්‍රමාණයක් ශක්තිය බවට පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන්
ඒත් අධික සීනි භාවිතය ඔයාගේ හැමට අහිතකර වෙන්න පුළුවන්. ඔයා මහත් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට දතේ කැක්කුම් දෙන්න පුළුවන්. ඔයා අධික ලෙස සීනි පාවිච්චි කරනවා නම් දිගු කාලයක් ඔයාගේ දත් ඔක්කොම ටික හැලෙන්නත් පුළුවන් කාලයක් ගිහිල්ලා. හරි අපි අභ්‍යාසය කරමු මේක ලේසි වැඩක්. put the following words under the right column පුතේ. කැම ටිකක් තියෙනවා කැම ටික වෙන් කර ගන්න බලන්න carbohydrates proteins fats අතර. හතර එන්නේ නැද්ද? ගැටලුවක්ද? අපි වෙන් කරන් බලන්න මේක ෆැට් ටික වෙන් කරන් බලන්න ඉස්සෙල්ලා. cooking oil වල ෆැට් නේ. මේක ෆැට්. මාගරීන් වල ෆැට්ද? නෑ. Fats. liver. Sir, මාගරීන් වල හැමද ගන්න ඕගොල්ලෝ. butter. butter. අපි අනිත් පැත්තට බලමු එහෙනම් මේක. කාබෝහයිඩ්‍රේට්ස් ටික බලමු. කාබෝහයිඩ්‍රේට්ස් ගත්තාම බ්‍රෙඩ් වල කාබෝහයිඩ්‍රේට්ස් තියෙනවා. රයිස් වල කාබෝහයිඩ්‍රේට්ස් දෙකයි. පොටැටෝස් ගන්න පුළුවන්, මේස් ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඒ හතර අයින් වුණා. මේස් කියන්නේ බඩ ඉරිඟු වලට. මේස් කියන්නේ බඩ ඉරිඟු, පොටැටෝ අර්ථාපල. ඒ හතර හරිනේ. Then we'll take proteins. Fish ගන්න වෙනවා Fish. අනිවාර්යෙන් protein වලට. Meat. meat ගන්න වෙනවා දෙකයි. liver ගන්න වෙනවා eggs ගන්න වෙනවා. Eggs. beans. So under the fats ඉතුරු ටිකනේ margarine, butter ගැටලුවක් තියෙනවා. Beans. මාගේ බටර් එක And හරි proteins. margarine හරි එක මෙතන beans ගන්න වෙන්නේ protein වලට. බොන්ච් වල Protein. protein තියෙනවා. හොඳේ. එතකොට එකක් අයින් වෙන්න ඕනි. ඔව් liver ගමු අපි liver කියන එක fat එකට ගන්න. liver can be taken as fat. මොකද ඒකේ තෙල් සහිත ගතිය වැඩි. දැන් හරි නේද ඒක? Okay, next page. තව පොඩ්ඩක් කරමු අපි. 28 28 What are the short answers ලියන්න? Answer these questions. Short answers part B. කරමු. මතකෙන් ලියන්න පුළුවන් මේවා විද්‍යාවනේ.
Right. Number one, මොකද what is good for our bones and teeth? අපේ දත් වලටයි කටු වලටයි හොඳ මොකද්ද? Calcium. That is calcium. Blood වලට iron නේද? What do the vitamins help us to do fight the diseases කියන කතාවනේ. What is bad for our teeth? Sugar. What gives us energy for brain power and muscle power? Carbohydrates. What helps us to build up our body? Protein. What decides how we grow? What we eat. අපි කන්න දේ තමයිනේ. What we eat. The things we eat. How should we eat fruits කියලා අහනවා බලතුරු කන්න ඕනේ අමුවෙන් නේද? Raw කියන එකනේ තිබුණේ raw. උයලා කන බලතුරක් කියන්නකෝ. අනාස උයලා කන බලතුරක්. පැපොල් පැපොල් උයලා කනවා. නිතරම කන බලතුරු තමයි අනාසි. තක්කාලි. තක්කාලි අපි උයනවා. තක්කාලි කියන්නේ ඇත්තටම බලතුරක්. ඒක වැඩක් නැහැ හැම කාලා. හරි යම් පාර්ට් C එකටයි පාර්ට් D එකටයි. ඉතින් වැඩේ පාර්ට් D එකේ පුතේ වාක්‍ය ලියන්න ඕනේ අකුරු විතරක් දාන්න. So number one, proteins, fats, calcium, carbohydrates, and vitamins are the main nutrients. There is starch in potatoes. Potatoes වල පිෂ්ඨය තියෙන්නේ. Foods must be carefully washed කියන එක. Biscuits, cakes, chocolates, and ice cream are sweet things. Bad teeth can give හදාගන්න එක. Bad teeth can give us. S එක කපන්න. Give us. Toothache. හරි අන්තිම එක කරමු අකුරු විතරයි දාන්නේ. If you eat too much sugar, අම්බාන සීනි කෑවොත් you may lose all your teeth. you will grow healthy and strong. අකුරු කියන්න මට. F. E F නේ. If you boil or fry the food too much, B. B. we will get energy. E. E. E Our bones and teeth can grow well. A. A අන්තිම එක C C. එකනේ. C Okay, can have 6 marks.